دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی انسان تمام مخلوقات میں بہترین ہے، اور انسان کو جو یہ فضیلت حاصل ہے وہ اس کی باطنیت کی وجہ سے ہے، اس کی روحانیت کی وجہ سے ہے۔ اس میں جو خدا نے روح پھونکی ہے اور جس کے آگے ملائک نے سجدہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انسان کی بزرگی اور برتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کی روح ہے، دوسرا اس کا جسم ہے۔ انسان کا جسم اس کی روح کا سایہ ہے، اس کی روح کا پرتو ہے۔ جس طرح انسان کی ظاہری زندگی ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کی زندگی ہے، اس طرح انسان کی ایک روحانی زندگی ہے۔ جس طرح جسم کا ایک چہرہ ہے، اس طرح روح کا ایک چہرہ ہے۔ جس طرح جسم کی صحت مندی ہوتی ہے، اسی طرح روح کی صحت مندی ہوتی۔ جس طرح جسم کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، روح کو پڑتی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اس طرح روح بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کھانے پینے کی اور ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی کھانے پینے اور ورزش کی ضرورت ہے۔ اور آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ دعا بندگی دسون روح کی غذا ہے، اور عبادت بیت الخیال کی وہ روح کی ورزش ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو کبھی کوئی معمولی بیماری لگتی ہے، کبھی کوئی مہلک بیماری لگتی ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی کبھی معمولی بیماری لگتی ہے، کبھی مہلک بیماری لگتی ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے مثلا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو خدا نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ یہ کوئی ظاہری دل کی بیماری کی بات نہیں ہے، یہ روح کی بیماری کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی مگر دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس حوالے میں کہی گئی جب یہ کہا گیا کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ تو سوال ہوا کہ جو جسمانی طور پہ یہاں نابینا ہے، ظاہری آنکھوں سے نابینا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قیامت میں خدا کے حضور میں وہ نورانی اور باطنی آنکھ سے بھی نابینا پیدا ہو؟ تو خدا نے فرمایا میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں، لا تعمل ابصار، آنکھیں کہاں اندھی ہوتی ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو دل کی آنکھوں سے یہاں اندھے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے وہاں اندھے ہوں گے۔ جو خدا کے نور کو یہاں نہیں پہچانتے وہ خدا کے نور کو وہاں بھی نہیں پہچانیں گے۔ تو انسان کے روح کو جو مختلف قسم کی بیماریاں لگتی ہے دینداروں، ان میں سے آج ہم ایک بیماری کی بات کریں گے۔ یہ بیماری شدید نوعیت کی ہے، اور اتفاق یا بدقسمتی کی بات کہیے، ہم میں سے ہر ایک تھوڑا بہت یا زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، علم ہو تو ہم اس کا علاج کرائیں گے، لیکن شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس بیماری کا نام حسد ہے۔ حسد، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نعمتوں سے نوازا، مال، دولت، شہرت، حسن، ترقی، کوئی بھی چیز دنیا میں دی،
उसे देखकर कोई दूसरा शख्स जलता है और ये कहता है कि खुदा ने ये चीज उसको क्यों दी है, उसको नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, ये चीज उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। ये जो जज्बा इंसान में है वो हसद कहलाता है। हसद के साथ एक और लफ्ज आता है रश्क। हसद नाजायज है, रश्क जायज है। रश्क का मतलब है खुदा ने किसी को कुछ नेमतों से नवाजा, उसे देख के दूसरा शख्स ये कहे खुदाया जैसा कि तूने उसको नवाजा है इस तरह तू मुझे भी नवाज। उसको जो नियामत मिली है उसको छीन जाने या खत्म होने की कोई तमन्ना नहीं होती है, बल्कि उसे देखकर खुशी होती है और अपने दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है और उससे अपने वास्ते एक मिसाल बनाकर दुआएं मांगता है या कोशिश करता है खुदाया जिस तरह तूने उसे नियामतें दी है इस तरह मुझे भी अपनी कुर्बत बख्श और मुझे भी वो तमाम नियामतें दे जो उसके पास है। ये जो दूसरी बात है वो जायज है, पहली बात है वो नाजायज है, जिसकी कोशिश आम तौर पर इंसान करता रहता है। हसद में क्या बुराइयां हैं? खुदावन ताला इसे नापसंद करता है क्योंकि इस तरह एक इंसान खुदा के खिलाफ जंग और जिहाद का ऐलान करता है। यानी खुदा ने किसी पे नियामत नाजिल की है तो दूसरा शख्स ये कहता है खुदा ने सही नहीं किया, ज्यादा हकदार मैं हूं। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, खुदा ने अपनी रहमत से जो कुछ उनको दिया है क्या ये लोग उन पे जलते हैं? तो भले जले। हुजूर ने फरमाया इयाकुम वल हसद, हसद से बचते रहना। व इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार अल हतब, हसद से बचते रहो क्योंकि हसद आमाल को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हसद वो बुराई है जो रिवायतन कहते हैं ये वो गुनाह है जो सबसे पहले आसमान पे कमिट किया गया, ये वो गुनाह है जो सबसे पहले जमीन पर भी कमिट किया गया। किस्सा आदम आप अक्सर सुनते हैं, कुरान के हवाले से इसकी बातें सुनती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके आगे सजदा करो, तो आपको मालूम है इब्लीस ने सजदा करने से मना किया। कुरान में जो कॉन्टेक्स्ट इसका दिया गया है वो आयत जिसमें इसका जिक्र है उसमें इब्लीस ने क्या कहा जब खुदा ने पूछा कि ए इब्लीस तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं करता, तो उसने क्या जवाब दिया, क्या आर्गुमेंट्स दिए, उसने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं। ये मैं जिसने सारी दुनिया को तबाह की है और हम सब इस अना की वजह से जो परेशान होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे बुरा लफ्ज है ये जब इंसान उसको इस्तेमाल करता है कि मैं अच्छा हूं। खलकतहु मिन नारिन व खलकतहु मिन तुराबिन व खलकतनी मिन नारिन, मुझे तूने आग से बनाया, उसे तूने मिट्टी से बनाया। जो एजाज उसको मिला है उसका वो आदम हकदार नहीं है, मैं हकदार हूं, मुझे मिलना चाहिए। तो खुदा ने फरमाया निकल जा, तू मरदूद है। जब इंसान जमीन पे उतरा तो आदम के दो बेटे थे हाबिल और काबिल। खुदा ने उनको आजमाया एक कुर्बानी के जरिया, तो हाबिल की कुर्बानी खुदा ने कबूल की, काबिल की कुर्बानी रिजेक्ट हो गई। तो काबिल ने अपने भाई से कहा कि मैं यकीनन लअक़्तुलन्नक, मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा। तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हुई, मेरी क्यों कबूल नहीं हुई? भाई ने कहा कि ए काबिल अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, मैं तुझ पे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। और भाई ने भाई का कत्ल किया हसद की वजह से जो गुनाह जमीन पर कमिट किया गया। खानदान के खानदान तबाह हुए हैं, इंसानियत परेशान हुई है इस बीमारी की वजह से। मौला ने फरमाया जिस तरह इंसान के जिस्म को जख्म वाले कोढ़ की बीमारी लगती है कि थोड़े से शुरू होती है और फिर सारे जिस्म को खा जाती है, खलास कर देती है, कोढ़ की बीमारी,
اس طرح حسد کرنے والے کو کوڑ کی بیماری لاگو ہوتی ہے، حسد کرنے والے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ مولا نے افریقہ کے اندر فرمان فرمایا تو افریقہ کے کیڑے کا حوالہ دیا کہ آپ جانتے ہیں افریقہ میں ڈوڈو نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ خالی پیر چلتے ہیں تو وہ آپ کے پیر میں داخل ہو جاتا ہے، پہلے پتہ نہیں چلتا، لیکن جو وقت گزرتا ہے تو وہ خون پی کے وہ جو جراثیم ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کیڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پیر کاٹے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ مولا نے فرمایا یہ حسد ہے، یہ دشمنی ہے، اسے نہ بڑھنے دو۔ جو شخص حسد کرتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا یہ حاسد ہے، لیکن چار آدمی کے بیچ میں بیٹھ کے حاسد کبھی کسی کا اچھا نہیں کرتا ہے، چار آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا برا ہی بولے گا، کسی کی عزت گھٹانے کی بات کرے گا، کسی کی نندا کرے گا، غیبت کرے گا، تو اس کے دل میں جو جلن ہے اس کی بو تو آتی ہی ہے۔ تمام لوگوں میں وہ شخص پہچانا جاتا ہے جو حسد کرنے والا ہے، وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے۔ حسد کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں وہ سر سے پیر تک جلتا رہتا ہے اور جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ چلیے کوئی شخص حسد کرتا ہے، ہم دوسری بات کی طرف آتے، 5-6 نکات مجھے بیان کرنے اس میں۔ اگر میں آپ کا حسد کرتا ہوں تو کیا میرے حسد کرنے سے میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ شاید جواب سے تھوڑی سی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہاں، حاسد اپنے حسد سے محسود جس کا حسد کرتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ نقصان عارضی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لیجئے، ان کے 11 بھائیوں نے ان سے دشمنی کی، باپ سے جھوٹ بولا اور اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسد کا نتیجہ ہے کہ جس سے یوسف علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، لیکن خدا نے اس کا جزا کیا دیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور عزیز مصر بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ وہ تکلیف وقتی طور پہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ والوں نے حسد کے مارے ظلم ڈھالے کہ یہ محمد نبوت کا حقدار نہیں، ہم جو رئیس ہے یہاں کے ہم اس کے حقدار ہیں۔ زندگی آپ پہ تنگ کی گئی، آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے نکلنا پڑا، یہ آپ کو تکلیف تو پہنچی، لیکن خدا نے جب اس کا ریوارڈ دیا تو وہی محمد فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، اور وہی لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی ہاتھ جوڑ کے سر جھکائے شرمسار ہوئے کھڑے تھے کہ اے محمد آج ہم تجھ سے محض بخشش کے طلبگار ہیں۔ قرآن کی آیت ایک سورہ ہم زیارت کے موقع پہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی تمام چیزوں کی برائی سے جو پیدا کی گئی، من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی برائی سے جبکہ وہ چھا جائے، من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائیوں سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ ایک آدمی کے دل میں جلن ہو کسی اور کے لیے، اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کو عملی جامہ پہناتا ہے نا، جب اپنے حسد کو پریکٹیکل شیپ میں لاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اپنے پروگرام کو، تو سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن وہ نقصان تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے، اور جس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے اس نقصان کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ بھلائی خدا کی طرف سے دی جاتی ہے، اور حاسد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تو جس کی برائی کرنا چاہتا ہے خدا اس کی اچھائی کرنا چاہتا ہے، اور یاد رکھ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء،
तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। कह दे कि ऐ अल्लाह, सल्तनत का मालिक तू है, जिससे तू चाहे सल्तनत दे, जिससे तू चाहे सल्तनत छीन ले, जिससे तू चाहे इज्जत दे, और जिसे तू चाहे उसकी इज्जत उससे तू ले ले। तेरे हाथ में तमाम नेकियां हैं, इंसान के हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। अगर मैं आपका हसद करता हूं, तीसरा नुक्ता है, चले भाई कोई हसद करता है तो महसूद क्या करे? महसूद यानी वो जिसका हसद किया जाए। पहली बात खुद कुरान बताता है, दुआएं मांगे। दुआएं पहले अपने लिए मांगे कि या मौला, जो जो मुझसे हसद करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, चूंकि होती है हमारी जिंदगी में ये बात कि या मौला, किसी को मुझसे कोई तकलीफ है, कोई मेरा बुरा सोचता या बुरा करता है, या मौला उसकी बुराइयों को जाया कर दे और मुझे उसकी बुराइयों से महफूज कर दे। दूसरी दुआ ये मांगे कि या मौला, किसी के भी दिल में मेरे बारे में कोई बुरा ख्याल है, उसे जो चाहिए, उसकी जो उम्मीदें हैं, जो तमन्ना है, उसको तू पूरी कर दे। नेक तमन्ना है, अगर उसे कोई शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, या मौला तू उसको दे, उसे भी ये सारी चीजें मिल जाए ताकि उसके दिल से हसद दुश्मनी पूरी हो जाए। तीसरी बात याद रखें, हासिद कितनी भी बुराई करे, महसूद यानी जिसका हसद किया जाए, वो बुराई का बदला बुराई से कभी न दे। कुत्ता अगर भौंकता है तो इंसान सामने भौंकता नहीं है, अपना रास्ता बदल लेता है। बिच्छू अगर डसता है, इंसान बिच्छू को डसता नहीं है, अपना इलाज करता है। कोई कितना भी बुरा करे, इत्फा बिल्लती हिया अहसन, अच्छाई से उसका जवाब दो। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। इस तरह जिसके साथ तेरे ताल्लुकात खराब है, दुश्मनी है, वो दोस्ती में तब्दील हो जाएगी अगर तूने बुराई का बदला अच्छाई से दिया। अगर कोई हमारा बुरा चाहता है, हम उसका भला चाहे। कोई हमारे लिए बद दुआएं देता है, हम उनके हक में नेक दुआएं दे। नेकी हमेशा बदी के मुकाबले में फतह पाती है। यह कुदरत का कानून है, इस कानून को आज तक नहीं तोड़ सका है। तो हसद का जवाब मोहब्बत से दे, प्यार से दे, नेक अच्छे जज्बात से दे। चलो भाई, ये तो बात हो गई महसूद की। जो हसद करता है, जिसके बारे में पहले मैंने जिक्र किया कि वो बीमार है, वो भी आकर कहता है, ठीक है आपने कहा हसद बुरी चीज है, मुझ में है, पैदाइशी तौर पर है, बचपन से है, मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि न मालूम, मैं जलता हूं लोगों को देखकर, लेकिन मैं बीमार हूं, आप बताएं मैं क्या करूं? मुझसे नहीं बन पाता है, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, मैं जलता हूं और अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूं। जाहिर है वो क्या करे? मरीज है तो इलाज कराए। रूहानी मर्ज का इलाज रूहानी दवाखाने में होता है। जो हासिद है, जो हसद करता है, वो दो तरीके से अपना इलाज कराए। खुद ही करे, इलाज कराना क्या है? हमारे पास इमाम ज़मान के सिवा कोई डॉक्टर नहीं है रूहानी। किसी के पास, पीर फकीर भगतों के पास जाके मत कहना कि मुझे रूहानी बीमारी है, इसका इलाज बताओ। हाजिर इमाम ने इलाज दिया है जो हमारे घर में मौजूद है, हमारे अपनी जात में मौजूद है, मौला के घर में मौजूद है। पहला इलाज इल्म से करें, इल्म से इस तरह कि ये यकीन कर ले और जान ले कि मैं खा किसी का कितना भी हसद करूं, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपना ही बिगाड़ता हूं। ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं, इसमें मुझे नफा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। मुझे जाहिरी भी नुकसान हो रहा है, बातिनी भी नुकसान है, इसमें फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो पहला इल्म से अपना इलाज कराए, दूसरा अमल से इलाज कराए। अमल से किस तरह? इंसान के एक्शंस बुरे क्यों हो जाते हैं? खामखा अमाल बुरे नहीं होते, इंसान के अमाल उसके अंदर से डिक्टेट होते हैं।
اس کا دماغ اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, اس کا دل اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں اچھا کرنا چاہتا ہوں اور میں برا کرتا ہوں, کبھی نہیں ہوتا. جب میں برا کرنا چاہتا ہوں تو میں برا کرتا ہوں, کہ بھئی میں تو گیا سخاوت کرنے کے واسطے لیکن کسی کے ہاتھ سے چوری کر کے آیا. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. انٹینشن, ہمارے اعمال انٹینشن کو فالو کرتے ہیں, یہ اندر سے آتا ہے. یعنی ہمارے دل پہ جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے, وہ کیسی ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں. گھر میں اگر چراغ جلتا ہے, روشنی ہوتی ہے, تو کھڑکیوں سے روشنی نظر آئے گی. یہ ہماری کھڑکیاں ہیں. دل جو ہے وہ تو تخت ہے. یہ ہمارے ہاتھ, پیر, زبان, آنکھ, ناک, منہ کیا ہے؟ یہ کھڑکیاں ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ دل پہ کس کی حکمرانی ہے. اگر دل پہ مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا نام ہے اور اس کی حکمرانی ہے تو اعمال کبھی گندے ہو ہی نہیں سکتے. امام کی سلطنت میں برے کام کیسے ہو سکتے؟ اگر اعمال برے ہیں تو چیک کرنا ہے کہ دل پہ امام کی حکمرانی نہیں ہے, شاید شیطان کی حکمرانی ہو گئی ہے. جب حکمران شیطان ہو تو سارے منسٹری اور سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ میں شیطان ہی بیٹھے ہوتے. اس لیے سارا عمل بولتا تو برا, دیکھتا ہے تو برا, سنتا ہے تو برا, چلتا ہے تو بری راہ پہ, ہاتھ اٹھاتا ہے تو بری راہ پہ. کیونکہ جہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں اعمال, وہاں امام کا نام نہیں ہے, خدا کا نام نہیں ہے. تو دل پر سے شیطان کو بے دخل کرے اور علی کو جگا دے, علی کا نام لے. جس کو حسد ہے, روحانی بیماری ہے, بہت زیادہ تسبیح پڑھے, علی کا نام لے, امام سے دعائیں مانگے, امام سے مدد مانگے کہ یا مولا میرے دل پہ تیری حکمرانی چاہیے. دل پہ جب امام کی حکمرانی آ جائے, علی کی حکمرانی آ جائے, تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اعمال خود بخود اچھے ہوں گے. دل میں سے حسد, دشمنی, کینہ, زہر, بغض خود بخود ختم ہو جائے گا. صرف دل کے اندر امام کی حکمرانی پیدا کرنی ہے. اس کے لیے تسبیح بہت زیادہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے عبادت بندگی بہت زیادہ کرنا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے. فرمایا ایک جنتی شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا. کچھ دیر بعد ایک شخص اندر آیا, دیکھا کوئی معمولی سا آدمی ہے, پتہ نہیں کیوں جنتی بن گیا. 3 دن متواتر حضور نے یہ کلمات فرمائے کہ ابھی ایک جنتی شخص داخل ہوگا. ایک آدمی سے رہا نہیں گیا کہ یہ آدمی جنتی کیسے بن گیا, عبادت بن گئی, نیکیاں ساری ہم کرتے ہیں اور جنت کا حقدار یہ بن گیا. تو اس کے پاس گیا کہ بھائی میرے باپ سے کچھ میری ناچاکی ہو گئی ہے, تو 3 دن تک میں نے اس سے ابولا لے لیا ہے, باپ سے بات نہیں کروں گا, تو اب میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ گزاروں. مقصد یہ تھا کہ دیکھے کہ یہ آدمی کیسے جنتی بن گیا, اس کے اعمال کیا ہے. تو 3 دن اس کے پاس رہا تو دیکھا بڑا سادہ سا آدمی ہے, معمولی سے اس کے اعمال ہے, کوئی ایسی خاص کوالٹی نہیں ہے کہ جنتی بن جائے. تیسرے دن کہتا ہے کہ بھائی سچی بات بولوں, میں تیرے ساتھ اس لیے 3 دن آ کے رہا کہ حضور نے تیرے بارے میں یہ فرمایا ہے, اب تو ہی بتا کہ تجھ میں کیا کوالٹی ہے. کہا خدا مجھے معاف کرے, مجھے تو نہیں معلوم کہ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے, واللہ میں نہیں جانتا ایسی کوئی خوبی مجھ میں ہے. تو وہ شخص جانے لگا. پھر اس نے آواز دی کہ دیکھو ایک بات ہے, مجھے پتا نہیں یہ خوبی ہے یا کیا ہے, خدا جب میرے کسی مسلمان بھائی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے دکھ نہیں ہوتا ہے, مجھے رنج نہیں ہوتا ہے, میں جھلتا نہیں ہوں, میں خوش ہوتا ہوں. کہا بس سمجھ گیا, یہ کوالٹی بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے, بہت ہی کم لوگوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے. کسی کا بھلا ہو اسے دیکھ کر کوئی دوسرا شخص خوش ہو. چھٹی اور آخری بات یہ, کیا ہم حسد کے مارے کسی کو نقصان پہنچا تو دیتے ہیں, اگر ہمیں بعد میں احساس ہو کہ ہم نے بہت برا کیا, کیا ہم اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, تلافی کر سکتے ہیں, اس کا علاج کر سکتے ہیں, قیمت چکا سکتے ہیں؟ مشکل ہے بہت. توبہ کر سکتے ہیں,
माफी मांग सकते हैं, लेकिन बाज बुराइयां ऐसी हैं कि आप वापस नहीं ले सकते। एक क्रिश्चियन जो मजहबी पेशवा होता है, यहूदियों का मजहबी पेशवा जिसे अगर रब्बाई कहते हैं, उसके पास एक शख्स आया और कहता है कि मैंने आपकी बड़ी गिला की है, बहुत ग़ीबत की है, लोगों में मैंने आपको बड़ा बदनाम किया है, आज मैं समझता हूं कि मैंने बुरा किया है, क्या इसकी तलाफी हो सकती है? क्या मैं इसको दुरुस्त कर सकता हूं जो कुछ मैंने किया? तो उस रब्बाई ने कहा, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर लेते हैं दुरुस्त। अपने घर से एक तकिया लेके आओ, रुई से भरा हुआ, फेदर से भरा हुआ। दौड़ के गया, घर से तकिया लेकर आया। अब बताएं क्या करूं? कहा चौराहे पे जाओ, जहां बहुत तेज हवा चलती हो, वहां इस तकिए को फाड़ डालो, चाक कर डालो, तमाम रुई फेदर जो कुछ है उसको उड़ा दो और मेरे पास आ जाओ। बस खुशी खुशी गया कि इतना अच्छा काम और इतना आसान, मैंने इतनी बुराइयां की और हल कितना सादा सा है। चौराहे पे गया, तकिया काटा, तमाम रुई फैला दी और दौड़ता हुआ आया। बस हो गया, अभी और कुछ बाकी है? कहा छोटा सा काम और कर दे भाई। कहा वो क्या? कहा जरा वापस जाओ, वो जो रुई तूने उड़ा दिए है ना, वो फेदर्स तूने बिखेर दिए हैं फिजा में, उसको जरा जमा करके वापस ले आओ। कहा जी? तो जी हां, ये जो रुई आपने अभी हवा में बिखेर दिए सारे, उसको जमा करके ले आओ। कहा ये कैसे हो सकता है? रब्बाई ने कहा कि भाई एक दफा मुंह से जो लफ्ज निकल जाता है वो दुनिया में इस तरह फैल जाते हैं। तुमने किसी के लिए बुरा कहा और बुराई के अल्फाज का रिप्रोडक्शन बहुत तेज होता है। आप किसी की तारीफ करें तो 4 आदमी उसको सुनकर 8 आदमी को नहीं सुनाएंगे। मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं बताना मुझे। लेकिन आप किसी की बुराई करें, सुबह सवेरे 400 आदमी को पता नहीं चले तो मुझे बताना। ये हमारा नेचर है, ये हमारी फितरत है। मौला रूम बताते हैं, मिसाल दी, एक उस्ताद ने एक सफेद कागज लगाया, कहा बेटा क्या नजर आता है? शागिर्दों को कुछ पूछा, कहा सफेद कागज है। फिर एक स्याही का नुक्ता बीच में लगाया, कहा बच्चों क्या नजर आता है? कहा स्याही का छोटा सा धब्बा नजर आता है। कहा शर्म की बात है, इतना बड़ा कागज अब तुमको नजर नहीं आता, धब्बा नजर आता है। इंसान की 99 खूबियां हमको नजर नहीं आती, एक खामी नजर आती है, मैग्नीफाई होके नजर आती है, लोगों को सुनाने के लिए और भी बड़ी नजर आती है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या करते हैं और उसका नुकसान अपनी रूह को कितना पहुंचाते, हम कभी नहीं सोचते। अगर हमें यह पता हो कि यह कितना बड़ा गुनाह है और कितना मुश्किल है कि उसकी तौबा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने किसी की निंदा की तो किस किस को पता चला है, किस किस की जबानी और किस किस तरीके से किस किस को जाकर हम कहेंगे कि भाई तुमने जो सुना वो झूठ है, मैंने फैलाई थी। आप कभी भी करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको। इसलिए ऐसी बुराई करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मौला को जिंदगी हमने दी है तो हमारी जिंदगी इमाम की मर्जी के मुताबिक हो, इमाम की तालीमात के मुताबिक हो। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हमारी जिंदगी की है, अपना एहतिसाब करने के लिए, अपना मुहासबा करने के लिए, किसी और की किताब में देखने के वास्ते नहीं, अपने खाते में देखने के वास्ते। हम कैसे हैं, कल हमें खुदा के हुजूर में जाना है और खुद हमें अपने आमाल का हिसाब देना है। खुदावंद नूर मौलाना शाह करीम हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको नेकी की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाएगा, जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।